अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सीरत हवाले सराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीने मुनव्वरे द रुमने रोज़े तज़किरा मुकररा तेरो दोजमो की सिपाही के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने अवल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम ईमान रावड़ गए और आगीद नबूवत इकरार कर रहे थे। अब यादा हम वेलू कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कोर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मियाश्त पादशाह नंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहावे कार तस्करा बतो कम चाही मदीना मुनव्वरे के मुसलमानों द हिफाजत पर करे तारीख के अगेता मुआखात मदीना हुई। मदीना मुनव्वरे के बुनियादी तौर दो किस्म खलक दे अहले किताब दी और मुसलमान दी। पदे माना पाने को मुसलमान हम अहले किताब दी जिनीला कुरान मजीद वर्कले शेर लेकिन इस्तिलाह की रीत अहले किताब न हुए। अहले किताब यहूद और नसारा उतरी लुग़वी इस्तेमाल हम गालिबन देर कम शेर मुसलमानों पर अहले किताब यो अहले किताब दी यो मुसलमान दी। अहले किताब या दो किस्म खलक दे यहूद और नसारा मुसलमान हम दो किस्म खलक दे अंसार और मुहाजिरीन। मुहाजिरीन या दो किस्म दी यो हागली चाचे मुख की ईमान रावण दे और मुख की हिजरत कर दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत नमख के अरी रावत दली तबव्वुद-दार वल-ईमान मिन क़ब्ल अगी दमख के रास्तों ने इख्तियार करेगा ईमान मख के रावल रागली हम मुख्तिरी यो हागली कम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्तो रागली यादी सर दा तकसीम दे दखल हर मुखियार इंसान पर एक हुई चियो सदैव यो कली ना बल्कि तलड़सी और आगाल तक सुख रिश्तेदार सुख कुंबे वाला सुख खानदान वाला नहीं ना तन्हाई महसूस है। पदे वजह बांधे ये मुखियार मशर और खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आना वाली कि मुसलमानों पर न्यास के लिए पेजन गलो नहीं जदीद खत ताल्लुकी और मक्की ने चेकम खलक रागली दी अगीर दार न महसूस हुई जदीद गंदे मुसाफिर हुई। पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुहाजिरीन और अंसार पर न्यास के यो बिरादरी कायम करेगा दगे बिरादरे तो मुआखात हुई दातश दनुम बिरादरी नो बल्कि दा हकीकी बिरादरी है। द कम कम मुहाजिर चिकम कम अंसार रोर जो कलेशर है दागे तफसील द तारीख किताबों के मिस्ता हदीस का मिस्ता है। द सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बारे के दा मशहूर दा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ान लरो जोड़ को वटे फरमायल अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा ना रिवायत दुरुस्त न है ना दुरुस्त रिवायत ना आते बात करी हुई
तारीख किताबों के राह हम सरे चे अंसारो खपल खपल मुहाजिरीन रूणा बोतली दी खपल जायदाद और खपल कूदनु था और तवेली जिसता से कम तरफ पदे के फखरे जमुन तास्ता प्रीगू कम अजमत अस्तासु फखर चे मुंग प्रीगू अगी सिर्फ दास्तूर में दपार से मुख्तल है और नोर को अंसार बांधे हगी डब्बो जोड़े दलो नजान सातल दागी नहीं निकली चिमुंगता जमुंगरो आफर जुकल चिजमुंग जायदाद के बरखदार शनो गंदगी बरखदार शो अगी दागी शुक्रिया दाखले ला जिस्ता संबंधना को मुंगता जंगल उखे और मुंगता बाजार उखे जंगल के बागी लड़की प्रेकोल और मदीने मुनव्वरे बाजार के वह खसूल ये गैरती मुसलमान तरीका लगी दानी जजान ला फजूर अल्लाह स्प्री की या उतरी और या खल को रसवाल गई बस बेगैरती तो दुनिया का पार खलक से गई अल तक के वाकई आगे रूनो दे मुहाजिर दा आप शनवर पे जिस्ता से कम हिस्सा खो खई कम गाला खो खई नागा वो वाले चुंगे दिल को लेकिन हिस मुहाजिर द हिस अंसारी मका या जायदाद पर रस बल्कि हरी मेहनत कर रहे मजदूरी करे और पागे तरीका वाले हरीस पल जुम दे रखे दा मुआखात ढेर मुअस्सर और ढेर मजबूत ददी जरड़े अरब के ढेर पफारे रिवाज हो बाद चे बसोकरा के ना बेखल मौला को ना मौला है मुश्तरक लफ्ज़ है मुबहम न है मुश्तरक लफ्ज़ है कल रे माना आका राजी कल दोस्त राजी कला आजाद कल शे गुलाम राजी जुमले तो सड़े गुरु दारे मुताबिक माना गई बे लफ्ज़ के भाम निश्ता अलबत्ता मुश्तरक लफ्ज़ कुरान मजीद से कब्ज़े फरमाई लिकुल्लिन जालना मवालिया अलता मवालिना मुराद आग खलक दे चाहे दबार न रागले हो दबार ने कसरे राशि नागा सर खलक बदसलूकी दे खाल लाए चे दबार न रागले शे सड़े मिलना है आगाद बदसलूके मुस्तहिक न रहे दाग वक्त बैन अक़वामी उसूल पदे के द मोमिन या द काफिर तमीज बनाओ बस चिरागल ने मिलना है जमुंग राग ईमान इस्लाम कुफर शिरक बिदात है सर इस कार निश्ता मुंग राग हैसियत वाले सोच पूछ दे सर दलदगी मक्तबा जमकिन दगा तरीका मदीना मुनव्वरा के दगा तरीका कि बाद में सोकरा गए नागबा पाकी के जाल लसो दोस्त खख्त मलगर वे खख्त राकम ची वह बार न रागले और नागत वे मौला भी मौलार जे गुलाम तो नहीं हुई द बार न रागले शे सड़े चागा द मक्की या द मदीने योसनी सरा ताल्लुक साथी खुदा मवालात दोस्ती रहा आगे वक्त दाखिल दुनिया की जारी हुआ पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लम उम दागे नकार अगस्तर आहदे मुआखात आहदे मुआलात आगे जो कर अरब बदाहम कुल फल जाहिलियत की चई में उसारवे अलाल को फल लासुन दे पाए कि व्याख्य खोल बारे कसान बात तुरी योगल सरो जंग बोले बाजू वक्त कमान योगल सरो जंग हो ना मैं ऐलान करे खबरें कि दासरे माखबल दोस्त क्या रोक कर ददो दुश्मन बजमा दुश्मन भी और दोस्त बजमा दोस्त ता मौला मौला लफ्ज़ के राजी तारे बुनियादी तस्वुर बदल रुस्त ब्याह जात कलिशी भी गुलाम तो हम मौला हुई और कुरान मजीद के ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वल काफिरीन ला मौला लहुम अंत मौला दोस्त को मान रहे
اللہ کفاروں کارساز دے دا یہ کاروں مغا جوڑے بارکیف دا مواخات مقصد دا ہو چیو اتحاد و اتفاق دا مسلمانانو پر میز کرش دا دیر ضروری چیز دے حیثیو معاشرہ بغیر دا رور ولینا اور بغیر دا دوستینا نشت لے مخی دا انسان تا انسانم پدی بنیاد ہوئی چی دکے محبت دے انس دے بگی دکے توحش نشت دے توحش منے زنگلی تو چیو دا بل نیری دا جدا چی اس زمونگنا دگا سزونا تقریباً دورو رخصتی گی مینا محبت اغنشت دے توحش وحشت راغل دے خود غرضی دا ابن الوقتی دا صفات دا مومنانو ندی قرآن مجید دیتا اشارہ کرے رہا چکہ بالفرض اللہ دا مومنانو پر میز کی مینا محبت نہ پیدا کولے نو کتا دا جمیع اسمان عظم کی سزولا خرچ کرے تاب ردی پر میز کے محبت نہ پیدا کرے دا من جانب اللہ یو نعمت دا اللہ پدے باندې یو خم معاشره جوړ شي د یو کلی اوسیدونکي چې یو د بل ضرور غوندې خیال وساتي نو معاشره جوړ شي خو چې کله رور سره دشمنی شروع کی نو معاشره کې پردې سړی څه چاته ضرور وي په دې وجه د سیرت چې کوم اصل پیغام درې کې ځاسې کیسه نه کوم د سیرت پیغام عام کول پکار دي اگر دا چې مسلمانان کورنۍ کې واقع ونشي د یو درد دبل درد شي د یو مصیبت دبل مصیبت شي او د یو خوشحالي دبل خوشحالي شي دا معاشره پکار ده دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے چې مثال پیش کو د مسلمانانو نا فرمایل چې جسد واحد د دې مثال لکه د یوې جوسه د انسان جسم دے د شپې چته غاښ ته تکلیف ورسی معدې ته تکلیف ورسی غوږ خوږیږي چرته کې هغه ټول وجود دی یو اندام سره د شپې پرونولو کې ویښي شریکی راست دا حیثیت د مسلمان دی چې یو مسلمان باندې څه مصیبت راغله ده درد راغله ده تکلیف راغله ده نور مسلمانانو الله هغه سره همدردی پکار ده هغه خپل ګڼل پکار دي لیکن نن خودمه نفسی حالت ته چې په یو سړي مصیبت راشي نو بل وی د فلانه کار کو څه کدا چلو عالم الغیب تا ته دا اختیار چا درکړی چې یو مسلمان په تکلیف خوشاله شي دا ګناه ده د مسلمان په غم دل کېدل پکار دي داغه په تکلیف باندې زړه کې درد محسوسېدل پکار دي کنه محسوسېږي نو دا سره د خپل ایمان فکر وي د ایمان نه پیژني یو مومن د بل مومن په تکلیف نه خوشالېږي قرآن مجید دیتا بنیان مرصوص ہوئی مسلمانوں کا بنیان مرصوص ہوئی بولے ورته ہوئی یو دیوال چې کله هغه یو غټه بل غټه یو خخته بل خخته یو بلاک بل بلاک جوړ کړی شي او بیا دې لپای ورکړي شي نه هغه دا دیوال کی دا بنیان مرصوص دی اگر چې دی پلار نور جدا جدا دي خاندانی جدا جدا دی لیکن دا یو دیوال دی دینا کته سګټه مټو باسي دا وړه بدلږي او بعضې ګټې خداسي چې کاغه ته واسي شاید دیو ورځي معاشره چې کومه جوړیږي هغه د صالح افرادو د صالح تعلق نه جوړیږي دی وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول لغت کې د صحابه کرامو په میز کې د ورولې یو تعلق پیدا کړي ضرور ولی تعلق مطلب داری چې انسان یو د بل نه پرده ماته کی زمون خلق هر ځای کې انتها پسند دي دومره انتها پسندی وی چې کلا ضرور گریوان کلا ستي
او کله دومره چې یو پردي سړي ته ورور وایي د هغه نه خپله پرده ماتوي یو انتها پسند دي دا بل انتها پسند دي د نارینه تعلق همیشه نارینه سره او زنانه که تعلق ساتي نو د زنانو سره وساتي اسلام دا نه ویلي چې دو نارینه تعلق نو د دې ګنده یو بل نه پرده هم ماته شي پر اسلام تصور نه دا یو قسمه بيدینی دا بغیرتی ده په دې خلق نه پوهېږي سبا د یو نارینه سره تعلق ساتل غواړي نه به سبا د اته مساکي دی هغه پرده ماتوي صحابه کرام دا څنګه نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې نه دی کړي چلته هغه سره د دې چې د امت لار دی لیکن امهات المؤمنین هغه د صحابه کرامو نه پرده کوله صحابیات بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرده کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاغی نه پرده کوله دا طریقه نه دا کوم چې زموږ خلک جوړ کړل دا په دې هغه سره خوشحالي چې هغه د دین نه واقف نه دا برابرې دي لیکن داغه مقصد بے پردگی سفور بے حیائی نه ده برادری په خپل ځای باندې او بے حیائی ځان له جرم ده قرآن مجید صحابه کرام او اقسام چې ذکر کړي نو یو مهاجر دي یو انصار دي هغه مهاجر دي کوم چې رست راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولغي تذکرہ کوي هغه لپاره لفظ استعمال کړی دی نون الصادقون دا رښتینی دا خلق خیال لای چې صحابه کرام منافقانو یاري ایمان منافقانه وروړلو هغه لږ د خپل فکر د خپل سوچ هغه واویلا وکړي الله چې چاته صادق وي واقعي هغه صادق دی الله چې چاته محسن وي هغه واقعي محسن دی د دې وجه دا چې د الله علم هغه هر چیز ته شامل دی په کې غلطي نه کیږي کوم خلک چې صحابه کرامو پسې لاس وي او خیال یې راځي چې موږ څه کمال وکړو هیڅ کمال نه دی خپل ځان نیمانه کوي دا آیتونه چې کوم ما لوستي د سورۃ الحشر دا د واقعا بنو نذیر نرستو کما کې چې مسلمانانو ته ډېر لوی غنیمت حاصل شو هغه وخت کې نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا مال راغی نو خلق روغت تفسیری روایت کوم چې امام بغوی رحمه الله پیش کړی دا غواړي چې خلق روغت مهاجرین روغت انصار روغت انصار ہوتا ویل چې تاسو مهاجر چې کوم تاسو اوسېږي تاسو په کورونو کې او تاسو خپل دا کورونه غي ته پرېږدئ نو زه به تاسو لا د بنو نذیر پر غنیمت کې برخه درکړم مال به درکړم هغې ورته وي چې یا رسول الله زمونږ کورونه خو هغسې مونږ دوی له ورکړي دي او غنیمت کې مونږ له برخه مه راکوه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه غنیمت هم دوی له ورکړه لکه دا مسافر دی دې ته ایثار وایي یو سړي ته حاجت دی د خپل حاجت پرېږدي او د بل حاجت سر ته کړي دا ایثار دی قرآن مجید د دې تعریف کوي دا ښه صفت دی لیکن مونږ ته خدا ښودلی شي چې اول ځان دی ورپسې ځان دی پښتو خدا د ایثار هغه صفت پیدا کول غواړي ځان کې صحابه کرام دا غي د ایثار قرآن مجید تعریف کړل دا روایت چې کوم ماوي دا امام بغوی دی شرح سنه کې هم لیکلی دی خپل تفسیر کې هم لیکلی دی د تفسیر روایت د تفسیر روایت دی هغه ډېر خره نه او د صحت هغه درجه کوم چې د حدیث وي
هغه معیار باندې پوره کیږي نه، خبر کیف نه بیان لایق ده. اسیم د صحابه کرام و ایثار معلوم دی کہ امام بغوی داسې قسم روایت ذکر کی نسو قابل مؤاخذه کار نه کړي. صحیح مسلم روایت دا ده چې یو میلمه راځي مدینه منوره ته او هغه اواز کوي انی مجهود تو وګیم. مدینه منوره کې زما څوک نشته رې، څوک نه پیژنم، انی مجهود. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوسته شوی دی او د یو سردار او د یو مشر کار سي هغه اول خپل کور ته سویلی. یو ام المؤمنین پسې سوکلیږي چې کور کې څه خوراک کی نو راولېږه چې دا میلمه وخوري. کور نه جواب راشي چې ما فی بیتنا الا الماء، زمونږ په کور کې خو بشته ول څه نشته. د بیا خپل دویم کور ته ولي د نبی سلام بیبیانې ګڼلې اسه خو هغه 12 ودونه کړي، لیکن یو ټایم باندې ژوندی راغی نه خبرې. د دریو کورونو ته سوکلېږل، د دریو واړو نه یو جواب راغی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ده. زمونږ د حال دا دی چې سارا ماښام خوراک کوو، کانو سره خوراک ګراني ارزاني هر څه دي وکړو، او که ورځ لږ باندې تکلیف راشي نو بیا زمونږ الله سره معامله خراب شي. شکایتونه، هړتالونه، چغې، ستورې، نارې دا شروع شي. پکار دی چې انسان خپل رب ته متوجه شي. الله رب العزت د انسانانو ابتلا مختلف حالاتو کې کوي، خیر کې هم کوي، په شر کې هم کوي، مالدارۍ کې هم کوي او غریبۍ کې هم کوي، د رزق په فراوانۍ کې هم کوي چې رزق چاله ډېر ورکړي او چاله لږ ورکړي. الله ابتلاءات د دې وجه د انسان څه بد عملی نه. زمونږ خلک نتایج ډېر زر رو بس خپل سوچ کوي چې د فلانې کار کوو ځکه دا چلو شو. دا د عالم الغیب کار دی، ستا کار نه دی. د یو انسان تنګي د هغه د بد عملی د وجې ده که د ابتلا د وجې ده، په دې انسان نه پوهېږي، په دې الله رب العزت پوهېږي. دا خیالي اسونه مزغله ده. یو انصاری صحابي دی، هغه وایي یا رسول الله زه به یې بولم. خپل کور ته بوتو او ښځې ته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه راوسته دی. څومره د هغې محبت دی خپل پیغمبر سره. د خوراک څه شته دی، هغه ورته وایي د خوراک څه دي، ماشومانو دپاره څه شی شته دی، لوی د خوراک څه نشته. هغه ورته وایي هر څه چې دي بس تاکې د ماښام هغه سیز هغې راوړلی دی، رڼا یې ایښې ده او دا خپلې ښځې ته وایي دی چې دا ډیوه د دې د باتۍ د ټیکولو په بهانه باندې مړه کړه. دې ته میلمستیا وایي. یو د دې دور میلمه وي د هغه نظر معده باندې، هغه صرف دې ته ګوري چې ما له دې سړي چرګ راوړه که راونه، د هغه حیثیت نه ګوري. دا اوږدیتوب دی. میلمه له دا نه پکار چې هغه چېرته میلمه شي او دا قسمه فرمایشونه کوي یا دا قسم توقعات کوي. کور چې څه خوري نو بهر دی هغه وخوري بس. د بل سړي دپاره میلمستیا دا نه ده چې دی د قرض را واخلي خو میلمه یې موړ کړي. ابراهیم علیه السلام وی اعلان کړو خو هغه کره کور وکړه. دا تصورات غلط دي، دا کم چې موږ د میلمه باره کې جوړ کړی. زلزل پې راهي چې څه به کوم، څه به دی چې کور څه تیاري بس راوړه کېده. که هغې ته هغه سپک ګوري نو دا سړی دوستی لایق نه دی.
دوستان خلق ہوتا دا میدے پر نظر نہ گوری اگر اخلاص پر نظر انسان تو گوری دا توفیق او وسط گوری دا معشومان خوراک زمون کورنو کسی تاسو گورے سار آگا پراٹے مراٹے چاگی کچھگنی یہ سوزے دے گنی پری گیری اور اسکول لچراشی نے بیاو ماغا خوری لگا دا معشومان خوراک ہوئی اب پاتے پہلے خوراک آگے طرح معشومان خوراک ہوئی لیکن آگا میلما پر ایک چرت نہ خراب ہوئی بولے آؤ گے نا ہوگے سرائے خوری بیار ہو گئے حدیث پر دغه پورې دی دې کې بعد خلکو دا مساله چولې ده چې میلمه ډوډۍ خوړه او بیا څه خوله چپوله دا حدیث سے سم صحیح مسلم روایت ده غره میلمه ډوډۍ وخوړله او چې سار شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سره وغوښت او ورته فرمایل چې تا د شپې کوم میلمستیا کړې وه هغه الله ته ډېره خوښه شوه ستا څه خیال دی چې د الله چرګ خوښي اخلاص یې هو میلمه خو هغه څیز وخوړ چې هغه د ماشومانو خوراک و لیکن اخلاص دا و چې دې ځان وږی پرېښود خو میلمه یې موړ کړو دې ته وایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دغه انصار دي او دغه مهاجر اللہ تو دا سے خلق کو پمیز کی یو محبت پیدا کر قرآن دی دا صادقین ہوئی دا رشتی نے دا خلق دا دی دا ایمان دعوی رشتی نے رکھ تاسو من دا آہدو کہ چمون با بخل لگو شندی آمد ہے معشومان بسو خری آگا سب خری سے جو اللہ ورکی بعد خلق کو سر دے دیر فکری اب اور زمایا عمل کرے یو ځای کې ټیسټ ورکړو کار یې ونه شنو جوړلې ما ته ویلي پلانې مخالفت کی پلانې مخالفت کی ما یې جیبو مسلمانان دي تاسو عالم هغه تا خدا حدیث باورې دی چې کله انسان د مور خېټه کې دغه ملائک روح ورواچي الله ملائک رولېږي او یو څو سيزونه لیکي هغه وخت لیکي نو پای کې یو داومي چې دی ولا کم ځای نه خوراک کوي هغه چې دا حدیث پښته مجستانه باندې یقین ساده د انسان د خوراک ځای الله د مخ کې نه ټاکل وي چې فلان کی چیز نه وخوري دا جدا ده چې ته د هغې لپاره یو جد جهد کې جایز لیکن ځان نه رب العالمین مه جوړوه چې زه نیم نو دا به د کم دی نه خوري او که دا شی نه نو کم دی نه به خوري څه چې الله لیکلي هغه رارسي یو کامل مستقل ایمان او یقین پکار دی په دې حدیث باندې دا کار سم شي دې پسې چې کوم خلق دی چې پای کې مونږ او تاسو شامل یو مونږ خو نه مهاجر یو نه انصار یو نه سابقون اولون یو او الله دومره رستو پیدا کړو آخر مونږ به څنګه د هغې مجلس ته ځو څنګه به مونږ د هغې مجلس ته حاضرېږو څنګه به مونږ هغه کمالات او درجات حاصلو کوم چې الله هغې له ورکړي دي یو قسم محرومي انسان ګڼي ده چې که مونږ هم الله هغه زمانه کې پیدا کړی نو ښه به الله زمونږ ذمه داری رستو بله ښیي زمونږ ذمه داري دا چې والذین جاءوا من بعدهم کوم چې رستو راځي د هغې کار دغه نه دی خفه کېږي نه هغې دې وایي چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم الله ولي هغې سره مخامخ کېږي یو سړی دی هغه صحابه کرامو باندې تنقید کو بدر دی ورته تپوس یې ته وکړه ته مهاجر یې که انصاري هغه وایي جي مهاجر هم نه یم او انصاري نه یم عام مسلمان یم سفیان ورته ویل چې که ته عام مسلمان نو ستا ذمه داري دا ده چې ته ووایې چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربه مونږ وبخې
او زمون هاغرونا چې زمون نمخ کی ایمان قبول کړل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا او زمون پزونه کی خیر ما پیدا کړه دای خلق لپاره چې هغه مؤمنان دي چا ایمان لرل نه زمون زړه کې هغه ته خیر ما پیدا کړه ربنا انك رؤوف رحيم رب رؤوف او رحیم دا عهد مواخات د دې چې سبق او ماسل کې سبق دن تاسو وي درې سبق بای بندي دا رور ولی دا دبل مسلمان مصیبت خپل مصیبت ګڼل دي دبل تکلیف خپل تکلیف ګڼل دي هغه ته مواخات وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين